السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ومن نفخه ومن نفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. من يطع الرسول فقد اطاع الله. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل امتي يدخل الجنه الا من ابى. قال يا رسول الله ومن يأبى؟ قال من اطاعني دخل الجنه ومن عصاني فقد ابى. رواه البخاري. صدق الله المولى العظيم وبلغنا رسوله النبي الامين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. تمام قسم کی تعریفات توصیفات اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہیں جس نے ہم سب کو پیدا کیا. بیش بہا درود و سلام نازل ہو اس ذات مقدسہ مطہرہ پر جس کا نامی اسم گرامی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ کہیے گا صلی اللہ علیہ وسلم ہے. سب کہیے صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا، جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آ جائے اس وقت درود پڑھنا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے اوپر حق ہے. اور جو شخص نہیں پڑھتا نام سننے کے باوجود تو ایسا آدمی بقی ہے، جیسا کہ میں نے عصر کے بعد درس ہوتے ہیں اس میں نے بیان کیا. میرے دوست اور بھائیوں، خواتین اسلام، پچھلے 2 خطبے جمعہ سے میرا موضوع چل رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق امت پر کیا ہے. 4 حقوق میں نے بیان کیا. پہلا حق یہ ہے کہ اللہ کے نبی کو یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ماننا، ایمان سے لانا. نمبر 2، آپ کی تعظیم، توقیر، آپ کا ادب و احترام، آپ کی دین کی مدد، آپ کی سنتوں کو پہنچانے کے لیے مدد کرنا، آپ کی سنتوں پر عمل کرنا. نمبر 3، آپ سے محبت کرنا. اور نمبر 4، میں نے جو بیان کیا تھا میرے دوست اور بھائیوں، آپ کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنا. میرے دوست اور بھائیوں، محبت کیا ہوتی ہے تھوڑا سمجھ لیجئے. ایک مختصر سی بات بیان کر کے بات کو ختم کرتا ہوں. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ کسی نے آپ نے کہا کہ بہادر کون ہے؟ کسی نے جواب دیا کہ زمانے میں آپ سے زیادہ علی رضی اللہ عنہ بہادر کون ہو سکتا ہے؟ اور خود علی رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں میں بہادر اتنا نہیں ہوں جتنا تم کہہ رہے ہوں میں، لیکن مجھ سے بھی زیادہ بہادر تھا. اور وہ کون تھا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام پیش کر رہے تھے، نیا دین ابھی لوگوں کے سامنے پیش کر رہے تھے، دعوت و تبلیغ کر رہے تھے، اور اس وقت کفار مکہ کی جانب سے، مشرکین مکہ کی جانب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تشدد کیا جاتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مارا جاتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ظلم کیا جاتا تھا. ایک واقعہ نقشہ انہوں نے کھینچا، بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے ہوئے ہیں، لوگوں نے آپ پر حملہ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کیا. کسی نے کہا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر پہنچا دو. چنانچہ جب خبر پہنچی، علی رضی اللہ عنہ خبر پہنچی اور علی رضی اللہ عنہ سے باہر آئے، اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم میں آئے ہیں اور لوگوں سے کہہ رہے ہیں اے لوگوں تم اس پر تشدد کرتے ہو جو تمہیں جہنم سے بچا رہا ہے، تم اس کو مار رہے ہو جو تمہیں جنت میں لے جانے کے لیے ہمیشہ پہنچا ہے.
तुम उसको तो जुल्म कर रहे हो जो तुम्हारी हमेशा हिदायत के लिए दुआ करता है, जो तुम्हारी हिदायत के लिए हमेशा कोशा है। उसके बाद लोगों को हटा रहे हैं, काफिरों को हटा रहे हैं, इधर उधर कर रहे हैं, लेकिन काफिर जो है वो कई ज्यादा थे। उसके बाद अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप सल्लम के जिस्म पर पूरी तरीके से आ जाते हैं और जो मार होती है काफिरों की वो खुद खा लेते हैं, यहाँ तक कि आप बेहोश हो जाते हैं। उसके बाद जब आपको घर में लाया जाता है तो ये कबीले के लोग मौजूद हैं, लोग आए हुए हैं, सोच जब होश में आए हमारे कबीले के आदमी को मारा गया है, जब होश में आएंगे अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा जाएगा कौन कौन आपको मारा है, तो फिर मैं हम उनका बदला लेंगे। चुनांचे जब हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला होश में आने का वक्त होता है तो उनके माँ बाप बैठे हुए हैं। पता था माँ बाप को कि जब ये होश में आएंगे तो कहेंगे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेंगे। बात अगर जुबान से जो पहला जो जुमला निकलेगा वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकलेगा। क्यों? इसलिए कि आपने उन पर ईमान लाया, आपकी मोहब्बत अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत ज्यादा है। होश में आएंगे और तमाम कबीला तो आप सल्लम के खिलाफ है, बल्कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के माँ बाप भी ईमान उस वक्त नहीं लाए हुए थे, सब खिलाफ है। होश जब आता है तो माँ कहती है रुक जाओ, कुछ मत कहना। जैसे वो कहते हैं, जैसे होश आता है फौरन कहते हैं कि आप सल्लम कहाँ, मेरे नबी कहाँ है, मेरे नबी की तबीयत कैसी है, कहते रुक जाओ, कुछ मत कहो। कबीले के लोग बैठे हुए हैं, सुनेंगे बात, जो बदला लेना चाह रहे, जो अपनी किया है, तो कबीले की बात सुनकर चले जाएंगे। कहते अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अगर कबीले जिसे जाना है वो जाए, जिसे बैठना बैठ जाए, जिसे बदला लेना ना ले, मुझे कोई हर्ज की बात नहीं, मुझे इसकी कोई फिक्र और परवाह नहीं है। मुझे तो मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवाह, मुझे तो मेरे नबी का नाम याद है, मुझे तो मेरे नबी के बारे में तस्वीर रहता है, मेरी मोहब्बत अपने जान से ज्यादा मेरे नबी के लिए है, मेरी जान उनके लिए कुर्बान है। ये बात कहते हैं मेरे दोस्त और भाइयों, ये मोहब्बत का मकाम होता है। आज हमारा हाल ये है, आज नौजवान इस्लाम का ये हाल है, आज बुजुर्गान दीन का ये हाल है, आज उलमा दीन का ये हाल है कि जहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी की जा रही, आप सल्लम के ऊपर तरह तरह के नियम उठाए जा रहे और आज हम चैन की नींद सो रहे हैं। आज हमारे दिल के अंदर ये खटकता भी नहीं है कि मेरे नबी पर इस तरीके की गुस्ताखी की जा रही है और हम इसका जवाब दे नहीं पा रहे मेरे दोस्त भाई। हालांकि मोहब्बत के बारे में था जो मैंने बयान किया था, आगे चलता हूं। हालांकि मेरा जो चार ये हुक्म थे जो मैंने बयान पिछले बार जो बयान किए थे, आज चलते हैं पांचवा हक। पांचवा हक क्या है जिससे उम्मत मुस्लिमा आज कोरे हो चुकी उम्मत मुस्लिमा सिर्फ दावा करती, वो है इताअत। देखो मेरे दोस्त और भाइयों, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पांचवा हक ये है कि आप सल्लम की इताअत की जाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी ना की जाए। क्योंकि आप सल्लम की इताअत गोया अल्लाह की इताअत है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी, सुन लीजिएगा, अल्लाह की नाफरमानी। हदीस आ गई और उसको नहीं माना, नाफरमानी किया, वो नबी की नाफरमानी कर ही रहा है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ अल्लाह ताला की भी नाफरमानी कर रहा है। कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाता है, बसा औकात जहां पर अल्लाह की इताअत का जिक्र हुक्म दिया गया है वहीं पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत का हुक्म दिया गया है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया, सूरह माइदा की ये आयत है 7वां पारा, व अतीउल्लाह व अतीउर रसूल वहज़रू। अल्लाह कह रहा है ए लोगों इताअत करो अल्लाह की और इताअत करो उसके रसूल की। फ़इन तवल्लैतुम फ़अलमू, और अल्लाह ये धमकी और ये वार्निंग अल्लाह दे रहा है, फ़इन तवल्लैतुम फ़अलमू अन्नमा अला रसूलिल बलागुल मुबीन। ये कह रहा अल्लाह ताला, अगर तुम मुंह फेरोगे, एराज करोगे, अगर अल्लाह उसके रसूल की इताअत नहीं करोगे, एराज करोगे, तो जान लो हमारे नबी की जो जिम्मे है वो साफ साफ पहुंचाना। मेरे दोस्त और भाइयों, हम खुतबा सुनने के लिए आए, पेट ना लगाए और ना सोए। बात जो हो रही है वो किसी मामूली हस्ती की बात नहीं हो रही, जो हुकूक बयान किए जा रहे हैं वो किसी मामूली हस्ती के हुकूक नहीं, बल्कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुकूक बयान किए जा रहे हैं। मेरे दोस्त और भाइयों, नीज अल्लाह ताला ने एक जगह और फरमाया, मैं ये रसूल फक़द आता अल्लाह, जो नबी की, जो रसूल की इताअत करेगा गोया उसने अल्लाह की इताअत की। मेरे दोस्त और भाइयों, इस आयत करीमा में अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत की, इताअत को अपनी इताअत करार दिया है। यानी जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करेगा तो वो अल्लाह की इताअत करेगा, और जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी करेगा वो अल्लाह ताला की नाफरमानी करेगा। आज हमारे कानून के अंदर बहुत सारी अहादीस बयान की जाती है, लोग अहादीस की तावील करते हैं या
अहादीस को अपने बुजुर्ग की बात पर तरजीह नहीं देते, बल्कि अपने बुजुर्ग की बात को तरजीह देते हैं। तो याद रखिए, ये भी रसूल की नाफरमानी है। जो रसूल की नाफरमानी करेगा वो अल्लाह ताला की भी नाफरमानी करेगा। मेरे दोस्त और भाई, आइए एक वाकया बयान करता हूं कि किस तरीके से बात यहां पर आई ना, मैं रसूल फक़द अल्लाह, जिसने रसूल की इताअत की गोया उसने अल्लाह की इताअत की। क्या इसका मतलब वाकया, इस आयत की तारीफ में वाकया आपको सुनाता हूं। हजरत फातिमा बिन्त क़ैस रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कौन है? सहाबिया है। उनके खाविंद हजरत अबू अमर बिन हफ्स रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, ये उनके शौहर है, ये सहाबी रसूल है। दोनों के दरमियान की बात, तलाक की बात होती है। जब वो बाहर जाते हैं, बाहर से तलाकनामा भेज देते हैं अपने वकील अयाश बिन अबी रबिया के जरिए, तलाक भेज देते हैं। तलाक क्या अल्फाज है, तलाक भेज देते हैं, तलाक दे दिया। और उसके साथ साथ उन्हें अपनी बीवी को जिसे तलाक दिया है उसे 5 सात खजूर और 5 सात जौ दे देते हैं। जब पहुंच जाता है, देखती कि तलाक भी दे दिए हैं मेरे शौहर, और मुझे बस खाने पीने के लिए नान और नफा के लिए जो दिया है बस 5 सात खजूर और 5 सात जौ दिए हैं। चुनांचे वो आप सल्लम के पास पहुंचते, कहते कि अल्लाह के नबी, मेरे शौहर ने मुझे तलाक दिया है और उन्हें मुझे इतना ही माल दिया है, इतनी चीजें दिए हैं। हाँ, उन्हें मामला, मैंने पूरे मामले से आगाह किया आप सल्लम को। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे लिए इतना ही, जितना वो दिए हैं ना वही काफी है, इससे ज्यादा और कोई शरीयत में कोई गुंजाइश नहीं। याद रखिए, शरीयत का हुक्म है। आज जो किया जाता है ना, जो हदीस के साफ अल्फाज हैं, लैसा लका अलैहि नफका, वाक़ई तुम्हारे लिए उन पर कोई नाम नफका लाजिम नहीं। कि तलाक हो चुकी है, अब तुम उनके लिए गैर महरम हो, अब तुम्हारे ऊपर तो कुछ नहीं है। आज देखते हैं मुसलमानों के अंदर तलाक होने के बावजूद कोर्ट कचहरी से बाकायदा खर्चा लिया जाता है, तब तो हराम हो जाएगा मेरे दोस्त और भाई। ठीक, बच्चे के बाद अलग है, लेकिन बीवी कब तक रहेगी? जब तक वो रिश्ता बाकी है। रिश्ता खत्म हो गया, तलाक या खुला हो गया, अब उसके बाद कोई नाम नफा नहीं। कहीं देखिए तुम्हारे ऊपर उसके अब ऊपर के तुम्हारे लिए अब ऊपर के नाम नफा नहीं है। चुनांचे आप रूप देते हैं तो मान जाते हैं। उसके बाद कहते हैं अब इद्दत कहां गुजारूं? अल्लाह के नबी, तलाक की बाई हो चुकी है, मैं इद्दत कहां गुजारूं? आप सल्लम ने कहा ऐसा करो, उम्मे शरीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, ये मेरे सहाबिया है, इनके पास तो इद्दत होता है। फिर उसके बाद कुछ देर के बाद रुक गए। फिर कहा रुक जाओ, उम्मे शरीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हा वो खातून है जहां पर मेरे सहाबा का आना जाना है, उनके घर पे आना जाना है, और तुम पर्दा नहीं कर पाओगी, पर्दा नहीं हो पाएगा। कि उम्मे शरीक ये बूढ़ी थी और बूढ़ी से पर्दा करना जरूरी नहीं होता है। चनाचे उसके बाद आप सल्लम ने कहा ऐसा करो, तुम इब्ने उम्मे मक्तूम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, ये नाबिला साहबी है, तुम उनके घर पर इद्दत गुजारो, इसलिए कि वो नाबिला तुम्हें देख भी नहीं पाएंगे, पर्दा भी होगा, और तुम उनके मौजूदगी में वो देख नहीं सकते हैं, तुम अपना इजाफी लिबास उतार सकती हो। जब तुम्हारी इद्दत पूरी होगी तो मुझे बताना। चुनाचे वह ऐसा ही करती हैं, और उसके बाद जब इद्दत गुजर जाती है उसके बाद वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आती है। और देखिए यहाँ पर अल्फाज, यहाँ पर बहुत गौर की बात है। आप सल्लम के पास आती, कहती कि अल्लाह के नबी मेरी इद्दत पूरी हो गई है। तो मैंने रसूल अकरम सल्लम को बताया कि मेरी इद्दत पूरी हो गई है, और मुझे हजरत मुआविया बिन अबी सुफियान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और हजरत अबू जुहैम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने मेरे लिए निकाह का पैगाम भेजा, शादी का पैगाम भेजा, तो मैं क्या करूं? तो आप सल्लम ने फरमाया, देखिए ये हुक्म था और मशवरा भी था। क्या फरमाया आपने? अम्मा अबू जहमिन फला यदउ आसाहु अला यक़ीही व अम्मा मुआविया फसालुकु ला मल लहु इन कही उसामा बिन ज़ैद, कि तुम्हें दो लोगों ने निकाह का खितबा भेजा है। एक कौन है? एक वो है जिनका नाम तुमने लिया अबू जहम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, तो वो अपने कंधे से डंडा ही नहीं उठाते हैं, बहुत सख्त मिजाज के हैं, बहुत ज्यादा सख्ती करते हैं, उनसे निकाह ना करो। और जहां तक बात है मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की, तो मफलूकुल हाल, उनके पास कोई माल नहीं है, वो अभी बहुत माल की तरह से बहुत कमजोर है, उनसे निकाह मत करो। ऐसा करो, इन किसी उसामा बिन ज़ैद, ऐसा करो तुम उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला से निकाह कर लो। कहती है फातिमा बिन क़ैस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कि मैं उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से अनूठा नापसंद करती थी, लेकिन मेरे नबी ने फरमाया, ये बात कही
ताअतुल्लाहि व ताअतु रसूलिही खैरुलक, कि तुम्हारे लिए अल्लाह की और उसके रसूल की ताअत तुम्हारे लिए बहुत बेहतर हो जाएगी, तुम ऐसा करो। चुनांचे कहती है ये बात कि मैं उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला को नापसंद करती थी, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये हुक्म था और आपने ये बात कही कि अल्लाह की और उसके रसूल की ताअत हमारे लिए बहुत बेहतर साबित होगी। चुनांचे मैंने उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला से निकाह किया और उसके बाद कुछ वक्त एक अरसा गुजरने के बाद मेरी हालत ऐसी हो गई, ऐसी हालत हो गई कि उस दौर की दूसरे खवातीन मेरे पर रश किया करती थी। यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो हुक्म था, आप देखिए इसमें कहीं है और आपकी आयत है, आपने क्या फरमाया, अल्लाह की ताअत और उसके रसूल की ताअत तुम्हारे लिए बहुत साबित होगी। हालांकि कुरान में कहीं आयत नहीं मिलेगी कि अल्लाह की तरफ से ये आयत आई होगी कि तुम निकाह करो उसामा बिन ज़ैद से, नहीं, बल्कि हदीस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, आपने फरमाया कि अल्लाह की ताअत और उसके रसूल की ताअत तुम्हारे लिए बेहतर साबित होगी। कहने का मतलब ये है, याद रखिए, यानी नबी की जो इताअत होगी, नबी की इताअत में ही अल्लाह ताला की इताअत है और नबी की नाफरमानी है अल्लाह ताला की नाफरमानी है। और नबी की इताअत करोगे तो गोया अल्लाह की इताअत है और नबी अल्लाह के रसूल की इताअत में बेहतरी है, खैर है और शर उसमें नहीं है। नाफरमानी करोगे अल्लाह के रसूल की तो उसके अंदर शर है मेरे दोस्त और भाइयों, खैर। ऐसे ही अल्लाह ताला ने बंदों को जहां अपनी इताअत का हुक्म दिया है, वहां रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत का भी हुक्म दिया है। आइए देखते हैं कुरान करीम की आयत। अल्लाह ताला ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतिउल्लाह व अतिउर रसूल व ला तुबतिलू आमालकुम। ये सूरह मोहम्मद की आखिरी आयत है 26 पारे की। अल्लाह ने फरमाया, ए ईमान वालों से मुखातब है, सुनिएगा, ए ईमान वालों, इताअत करो अल्लाह की और इताअत करो उसके रसूल की और अपने आमाल को बर्बाद ना करो। क्या मतलब इसका मेरे दोस्तों भाइयों? मतलब ये है कि अगर तुम रसूल की अल्लाह के नाफरमानी करोगे, चाहे तुम्हारे आमाल कितने ज्यादा क्यों ना हो, रसूल की हदीस आने के बाद, रसूल का हुक्म आने के बाद अगर तुम उसको नहीं मानोगे, तुम्हारे आमाल बर्बाद हो सकते हैं। याद रखिए, रात रात शबीना पढ़ना ये इताअत नहीं, रसूल की नाफरमानी है। शबीना पढ़ना साबित नहीं है, रसूल की खुली नाफरमानी है, इताअत नहीं है, नाफरमानी है। गोया तुम अपने अमाल बर्बाद कर रहे हो। जो नेक अमाल की अगर नाफरमानी करोगे वो भी बर्बाद हो जाएंगे। शबीना तो नेक अमल नहीं बल्कि बिदअत अमल है और बिदअत कभी भी नेक अमल पूरा सुन्नत की रोशनी में नहीं होता, गर्चे उसकी नजर में, बिदअत की नजर में कितना ही अच्छा क्यों ना हो मेरे दोस्त और भाइयों। आइए एक और आयत पेश करता हूं। अल्लाह ताला ने 9वां पारा सूरह अनफाल के अंदर फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तजीबू लिल्लाहि व रसूल इज़ा दआकुम लिमा युहयीकुम वअलमू अन्नल्लाह यहूलु बैनल मर्इ व क़ल्बिही व अन्नहु इलैहि तुहशरून। तर्जुमा इसका ये है, ऐ ईमान वालों, ईमान वालों, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म मानो। जबकि रसूल, देखिए आप यहाँ पर, जबकि रसूल, पहले क्या फरमाया अल्लाह ताला ने, ए ईमान वालों, तुम अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म मानो, जबकि रसूल तुम्हें उस चीज की तरफ बुलाए जो तुम्हारे लिए जिंदगी बख्श हो, तुम्हारे जिंदगी के लिए बहुत अच्छा हो, और ये तो फौरन चले जाओ, मतलब इसका नबी के पास, और ये जान लो कि अल्लाह ताला आदमी और उसके दिल के दरमियान हाइल हो जाता है। अल्लाह ताला आदमी और उसके दिल के दरमियान हाइल हो जाता है और उसी के हुजूर तुमको जमा होना है। और हदीस देखते हैं, हर इंसान का दिल अल्लाह ताला की उंगलियों में से 2 उंगलियों के दरमियान है, जब चाहे, जहां चाहे, जिस तरफ चाहे अल्लाह फेर सकता है। अब यहाँ पर एक शान नुज़ूल, एक बात याद, एक वाकया सुनिएगा। हजरत अबू सईद अल माली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं, मस्जिद में नमाज पढ़ रहा था, नमाज की हालत में था, उस वक्त उसी दौरान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर मेरे पास से हुआ। आप सल्लम ने मुझे बुलाया, लेकिन मैं आप सल्लम की खिदमत में हाजिर ना हुआ, यहां तक कि मैंने नमाज मुकम्मल कर ली। फिर मैं आप सल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ तो आप सल्लम ने पूछा, मा मनाका अंत अतिया, ए मेरे साहबी रसूल, ए अबू सईद खुदरी, अबू सईद अल माली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, क्या बात है, तुम्हें किस चीज ने रोका, मेरे पास आने से तुम क्यों नहीं आए? मैं तुम्हें आवाज दिया तो मैंने अर्ज क्या, कहते कि मैंने अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल, मैं नमाज पढ़ रहा था। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत तिलावत की और कहा, क्या तुम आयत नहीं जानते हो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तजीबू लिल्लाहि व लिर्रसूली इज़ा दआकुम लिमा युहयीकुम वअलमू अन्नल्लाह यहूलु बैनल मर्इ व क़ल्बिही व अन्नहु इलैहि तुहशरून। कि ईमान वालों, तुम अल्लाह और उसके रसूल का कहना मानो, जबकि रसूल तुम्हें
ऐसी चीज पर बुलाए जो तुम्हारी जिंदगी बख्श, और जान लो कि अल्लाह ताला आदमी और उसके दिल के दरमियान हाइल हो जाता है और तुम सबको अल्लाह के पास जमा होना है। ये आयत हमने फरमाई मेरे दोस्त और भाई। यानी कहने का मतलब ये था जब तुम्हें रसूल बुलाता है, जब भी बुलाता है, रसूल का जो भी हुक्म होता है वो तुम्हारी जिंदगी के लिए अच्छा होता है, तुम्हारे आखिरत के लिए अच्छा होता है। ये जो रिवायत है सही बुखारी और सही मुस्लिम की रिवायत है मेरे दोस्त और भाई। चलिए और आगे चलते थोड़ा और जानते हैं कि रसूल की इताअत कितनी हमारे लिए जरूरी है। कुरान करीम की आयत है 28वें पारे में अल्लाह फरमाता है, वमा आताकुम रसूल फखुदूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहु। तर्जुमा इस आयत का ये है, तुम्हें जब रसूल तुम्हें किसी चीज को दे दे या किसी चीज का करने का हुक्म दे दे, उसे फौरन कर लो, जो दे दे उसे ले ले, और तुम्हें जिस चीज से मना करे उससे रुक जाओ, उससे बाद आ जाओ। अब यानी कि मतलब ये है, ये आयत इस बात की दलील है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान शरई हुज्जत और वाजिब इत्तिबा। अब तावील नहीं करना है, अब वो तावील नहीं करना है। और हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, लान अल्लाहु वाशिमात वल मुतशिमात वल मुतनम्मिसात वल मुफल्लिजात बिहुस्नि अल मुग़रत खल्क़ल्लाह। मेरे दोस्त और भाइयों, इस हदीस का जो तर्जुमा है ये असर का हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊद जो और है कि अल्लाह ताला ने गूंदने वाली यानी कि अपने आबरू के बाल कटवाती हैं, चेहरे के बाल उखाड़ती हैं खूबसूरती के लिए, तो अल्लाह ताला ने गूंदने वाली और गुदवाने वाली, खूबसूरती के लिए चेहरे के बाल उखाड़ने वाली और दांतों को जुदा करने वाली औरतों पर लानत भेजी है जो उसकी खिलकत को बदलती। ये हदीस बनी असद की एक औरत को पहुंची जिसे उम्मे याकूब कहा जाता। वह आई और कहने लगी, ए अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, मैंने तुमसे ये बात सुनी है, तुमने ये बात कही है कि तुमने फला फला किस्म की औरत पर लानत भेजी है। तो हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु तआला ने कहा कि जिसके ऊपर अल्लाह और उसके रसूल लानत भेजे तो मैं उस पर क्यों ना लानत भेजूं। तो कहा, मैंने तो पूरा कुरान पढ़ा लेकिन ऐसे कोई हदीस नहीं पाई, ऐसे कोई बात नहीं पाई है कि गूंदने वाली, चेहरे के बाल उखाड़ने वाली पर अल्लाह की लानत हो। तो आपने फरमाया कि तुमने ये आयत कुरान नहीं पढ़ी, वमा आताकुम रसूल फखुदूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहु। जब तुम्हें रसूल जिस बात का हुक्म दे तुम उसे करो, और जिस बात से तुम्हें मना करे उससे तुम रुक जाओ, बाज आ जाओ। चुनाचे सुना, ये तो बात सच है। और जब अल्लाह के नबी ने जब हदीस में फरमाया, जब ये अल्लाह के नबी का फरमान है कि कूदने वाली और अपने आबरू के बालों को काटने वाली, अपने चेहरे के बाल को उखाड़ने वाली, अपने दांतों को जुदा करने वाली, अपने इस तरीके से मस्तूल बाल लगाने वाली बहुत सारी चीजें आ रहे हैं, उन पर अल्लाह की लानत हो, उन पर अल्लाह की लानत हो। जब ये बात फरमाई है तो ये बात किसकी है? ये बात रसूल की है, लेकिन हुक्म किसका? अल्लाह ताला का है। यानी अल्लाह की रसूल की इताअत में अल्लाह की इताअत और रसूल की नाफरमानी में अल्लाह की नाफरमानी है मेरे दोस्त और भाइयों। खैर, उसके बाद उम्मे याकूब ने कहा, अब्दुल्लाह बिन मसऊद बात तो सही है, लेकिन जहां तक मैं समझती हूँ तुम्हारी बीवी ऐसा ही करती होगी, अपने बालों को गूंथती हो, अपने बालों को काटती होगी, आबरू के बाल को काटती होगी। आपने फरमाया जाओ देखो, उसके बाद जाकर देखते हो औरत जाकर कोई बात ऐसी नहीं पाती। कहते हैं अब्दुल्लाह बिन मसऊद, अगर मेरी बीवी इस तरीके से करती, अल्लाह और उसके रसूल नाफरमानी करते हुए अपने चेहरे के बाल को गुदवाती, तो मैं उसके करीब भी ना जाता। ये था मेरे दोस्त और भाई। आज खवातीन का ये हाल है, दुल्हन सजाई जा रही है, हाँ, घरों के अंदर बाकायदा दुल्हन जब सजाई जाती है, ब्यूटी पार्लर जाकर उसके बालों को, आबरू के बाल को, चेहरे के बाल को ना जाने एक नाजायज तरीके से ये किया जाता हराम काम, जिस पर अल्लाह के रसूल के बल्कि साहब रसूल ने भी लानत भेजी। ये काम किया जाता है और क्या कहते हैं, माहौल, ये माहौल है, चलता है। याद रखिए, माहौल का नाम लेकर अगर रसूल की नाफरमानी करेंगे तो हम खसारे में रहेंगे मेरे दोस्त और भाई। खैर, एक हदीस बयान करता हूँ। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनेगा हदीस, कुल्लु उम्मती यदखुलुल जन्नह इल्ला मन अबा। आप ने फरमाया कि हर आदमी, मेरे उम्मत का हर शख्स, हर फर्द जन्नत में दाखिल होगा सिवाय जो इनकार करे। कालू या रसूलल्लाह मैं अबा। साहबा ने पूछा, अल्लाह के नबी कौन है जो आपको इनकार करके जन्नत में जाने से बच जाए और जन्नत में रुक जाए और जहन्नम के मुस्तहिक बन जाए? आपने फरमाया, आपने फरमाया जो शख्स मेरी और नबी की इताअत करेगा तो फक़द दखल जन्नह, वो जन्नत में दाखिल हो जाएगा। वो मन आसानी फक़द अबा, और जिसने नाफरमानी की, रसूल की मेरी नाफरमानी की, तो गोया उसने क्या किया? इनकार किया। और इनकार करने वाला का मामला क्या है?
जहन्नम में दाखिल होंगे। सही बुखारी की ये रिवायत है। मेरे दोस्त और भाइयों, सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन, रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन और इताअत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या होती है, थोड़ा सा एक दो वाक़या बयान करूं, हालांकि वक्त नहीं है, मौज़ूअत मुकम्मल करना चाह रहा हूं। सहाबा किराम कैसी उनमें एक शौक और शौक था, इताअत का जज्बा किस अंदाज में था, थोड़ा सुनिएगा। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी के हाथ में सोने की अंगूठी देखी। सुनेगा हदीस, सोइए मत, सुनेगा, बहुत अहम हदीस है। आप सल्लल्लाहु ने एक आदमी के हाथ में, जो सहाबी रसूल है खुद, उनके हाथ में सोने की अंगूठी देखी, तो आप सल्लल्लाहु ने उसके हाथ से अंगूठी निकाला और फेंक दिया। सोने की अंगूठी उस वक्त में आज भी बहुत कीमती होती है, फेंक दिया और फेंकने के बाद आप सल्लल्लाहु वहां चले गए। बाद में उसके बाद उसे उसके हाथ उतारा, फेंक दो, और बाद में इरशाद फरमाया, या अमिदु अहदुकुम इला जमरतिन मिनन नार फयजालु फी यदिही, क्या तुम में से कोई शख्स जहन्नम का एक शोला उठाकर अपने हाथ में रख लेता है? अगर जो अंगूठी पहनता है, अंगूठी के बदले में अगर कोई आदमी अपने हाथ में जहन्नम से उठाकर रख सकता है, ये बात फरमाई। और उसके बाद आप सल्लम चले गए। फिर जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले गए तो उस आदमी से चंद सहाबा, चंद लोग थे, उन्होंने कहा कि अपनी अंगूठी उठा लो और उससे फायदा उठाओ, है ना, पहनो मत, उससे फायदा उसको मदद कि उसका कुछ और कुछ बना लो या उसको बेच के उसकी कीमत हासिल करो। उस साहब रसूल ने क्या कहा, सुनिएगा, ये अल्फाज पर गौर कीजिएगा। उसने कहा, उस साहब रसूल ने कहा, वल्लाहि ला आखुदु अबदन व क़द तहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह की कसम मैं उस चीज को कभी नहीं लूंगा जिसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से निकालकर फेंक दिया। मेरे दोस्त और भाइयों, रिवाज जो मैंने बयान की सही मुस्लिम की रिवाज है। मेरे दोस्त और भाइयों, ये जज्बा था। हालांकि सोने की वो कीमत बहुत चाहते तो उसके लेकर उसको बेच कर उसकी कीमत ले सकते थे, लेना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन जज्बा ऐसा था कि जिस चीज को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे हाथ से फेंक दिया, अल्लाह की कसम मैं उसे कभी हाथ में नहीं लगाऊंगा। ये जज्बा था मेरे दोस्त और भाइयों। ऐसे एक रिवाज और बयान करता हूं। आज बहुत सारा वाला बहुत सा वाला मचाया जाता है ना कि औरतों को मस्जिद में आने मत दो, फितना होगा। उमर बिन खत्ताब के दौर में मना किया गया, कहीं रिवाज नहीं मिलती। उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने किसी बल्कि अपनी बीवी को मना किया। खैर, वाकया बयान करता हूं। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह, हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बात आती है। एक मर्तबा वो कहते हैं कि क्या कहते हैं कि जो अल्लाह की बंदियां जो मस्जिद जाना चाहती हैं, अगर खवातीन औरतें मस्जिद जाना चाहती हैं, मत रोको। उनके बेटे बिलाल नाम है, अब्दुल्लाह बिन उमर के बेटे, क्या नाम है, बिलाल, वो कहते हैं कि वल्लाहि हम अल्लाह की कसम हम तो रोकेंगे। रावी हदीस कहते हैं कि अब्दुल्लाह बिन उमर ने अपने बेटे को, बिलाल को, इतना बुरा भला कहा, इतना बुरा भला कहा, और उसके बाद कहा कि मैं तेरे सामने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुना रहा हूं और तू ये कह रहा कि हम उन्हें मना करेंगे। और उसके बाद इतना बुरा भला कहा कि कहते साहब रसूल की मैंने आज तक इतनी बुरी बात कोई बाप अपने बेटे के नहीं सुना। और एक रिवायत में आता है कि जब उनके बेटे अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के बेटे ने जब कहा कि हम जो है औरतों को मस्जिद जाने से रोकेंगे, तो कहते हैं कि वो उसकी सीने पर मारे और बहुत बुरा भला कहा कि मैं तेरे सामने अल्लाह के नबी की हदीस बयान कर रहा हूं और तू ये कह रहा है कि मैं मना करूंगा, तू होता कौन है? और उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु की बात लोग ये वाला मचा रहे ना, उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने औरतों को मस्जिद में आने से रोक दिया। मैं बताता हूं, उनकी बीवी इशा में फजर नमाज के लिए आ रही है, ना पसंद करते इसमें कोई शक नहीं है। भाई हर एक मिजाज होता है कि औरत ना जाए, बाहर ना जाए, क्योंकि मस्जिद जाना हो तो बाहर निकल के जाना होता है, एक अलग बात है। लेकिन जहां हदीस की बात थी, वो हदीस की वजह से वो रोकते नहीं थे। किसी ने पूछा उनकी बीवी से, भाई तुम्हारे शौहर नापसंद करते हैं तुम्हारे मस्जिद में आना, तो उनकी बीवी ने जवाब दिया, जब वो नापसंद करते मुझे रोकते बताया, रोकते क्यों नहीं, मना क्यों नहीं करते हैं? उमर बिन खत्ताब से लोगों ने कहा, ए उमर बिन खत्ताब, तुम तो नापसंद करते हो और अपनी बीवी को रोकते नहीं हो। तो उन्होंने कहा कि मैं कैसे रोकूं, मैं कैसे रोक सकता हूं, जबकि अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात कही है, जब अल्लाह की बांदियां मस्जिद में जाना चाहे तुम उन्हें मस्जिद में जाने से मत रोको। तो मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की मुखालिफत कैसे कर सकता हूं? एक रिवायत बता दो कि उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने किसी को रोका है या किसी को मना किया? मेरे दोस्त भाइयों, कहीं आपको नहीं मिलेगी। लेकिन वाला मचाया जाता है, जमात में निकलना कोई हर्ज की बात नहीं, चल जाएगा, इस तरीके से कहते हैं मेरे दोस्त भाइयों। खैर, नंबर 6, इख्तिलाफी मसाइल में फैसल, ये भी एक हक है।
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حق ہے۔ آج مسائل میں ہمارے معاملات میں اختلاف ہوتا ہے، ہمارے درمیان جھگڑے ہوتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں؟ آئیڈیل کس کو بنا رہے ہیں؟ فیصل کس کو بنا رہے ہیں؟ کورٹ کچہری کے جج، جنہیں پیشاب کرنے کا طریقہ نہیں معلوم، جنہیں پیشاب کس طریقے سے کیا جائے، پانی کس طریقے سے لیا جائے وہ نہیں معلوم، ان کو کھانے کا طریقہ نہیں معلوم۔ گائے کا پیشاب پینے والے، ناپاکی غلاظت کھانے والوں کے پاس ہم ہمارے دین کے معاملے، ہمارے گھر کے معاملے ہم لے کر جاتے ہیں۔ میرے دوست اور بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ چھوٹے فیصل تھے، کتنے بڑے فیصل تھے، آپ نے ہر معاملے میں فیصلہ بتا دیا، طلاق ہو، خلا ہو، وراثت کے مسائل ہو، ہر معاملے میں آپ نے فیصلہ بتا دیا۔ میرے دوست اور بھائیوں، قرآن کریم کی یہ آیت ہے، اور سن لیجیے ان لوگوں کو میں کہہ رہا ہوں جو آپ کا معاملہ قرآن سنت کو نہیں، قرآن سنت کے اعتبار سے نہیں کرتے ہیں، سن لیجیے، مومن نہیں ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُونَكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ سورہ نساء کی آیت ہے، اللہ کہہ رہا ہے، قسم کھا رہا ہے اللہ تعالیٰ، بس قسم ہے تیرے رب کی، یہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپس کے تمام اختلافات میں آپ کو حاکم یعنی فیصل نہ مان لے۔ پھر جو فیصلہ ہے نبی جو تم کرے ان کے درمیان، وہ فیصلہ صرف ماننا نہیں بلکہ دل کو حاضر رکھتے ہوئے، دل کے اندر کوئی کراہت، دل کے اندر کوئی برائی نہ رکھتے ہوئے، بلکہ ہنسی خوشی آپ کے فیصلے کو تسلیم کر لے، تبھی یہ مومن ہو سکتے ہیں۔ ورنہ اپنے تمام آپس کے معاملات اگر آپ کے پاس نہیں لے کر آتے اور آپ کے کیے فیصلے سے راضی نہیں ہوتے، مان لیں کہ راضی نہ ہو، تو تب بھی وہ مومن ہو نہیں سکتے ہیں۔ یہ رب کہہ رہا ہے، رب کی کبریائی کی قسم ہے، یہ مومن نہیں ہو سکتے ہیں۔ واقعی بہت ہے لیکن میں بیان نہیں کر پاؤں گا، وقت کم ہے میرے دوست اور بھائیوں۔ اور دیکھیے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر صحابہ کرام کا شدید عمل ہوتا تھا۔ رد عمل میں نے ابھی بتایا، روایت بیان کیا کہ جس طریقے سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے نے منع کیا تھا، منع کرنے کے بعد ان کے بیٹے نے کہا، عبداللہ بن عمر نے کہا کہ تیرے سے میں کبھی زندگی میں بات نہیں کروں گا، سزا دے رہے ہیں۔ اور جب اگر اس سے پتہ یہ چلتا ہے اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو انکار کرے اور حدیث خلاف عمل کرے، اس کو مارا بھی جا سکتا ہے اور اس سے بات بھی بند کی جا سکتی ہے۔ ایسے بہت ساری روایتیں ملتے ہیں میرے دوست اور بھائیوں۔ ایک روایت میں آتا ہے، عبداللہ بن بریدہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مغفل، آپ جانتے ہیں حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ بڑے صحابی رہے ہیں، وہ کہتے ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنے رشتہ کو دیکھا کہ وہ پتھر یا کنکریاں اٹھا کر پھینک رہا، یعنی پتھر وغیرہ، کچھ لوگ کی عادت ہوتی ہے نا، کہیں بیٹھے پتھر مل گیا، چھوٹی چھوٹی کنکریاں مارنا، اس طریقے سے پھینک رہا تھا۔ تو انہوں نے کہا ایسا مت کرو، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے، یا انہوں نے یہ بھی کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ناپسند فرمایا کرتے تھے۔ اور آپ کا ارشاد گرامی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سنی لیجیے گا کہ آپ نے فرمایا، اس کو حدیث سنائے رشتہ کو، انه لا يصاد به صيد ولا يرتو به عدو ولكنها قد تكسر السن وتسقط العين۔ ترجمہ اس کا اس طرح نہ شکار کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی اس سے دشمن پر غلبہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے یہ کسی کے دانت توڑ دے یا کسی کی آنکھ پھوڑ دے میرے دوست اور بھائیوں، لیکن اس کے باوجود حضرت عبداللہ بن مغفر رضی اللہ عنہ اس آدمی کو پھر دیکھا، اس کے باوجود پھر دیکھا کہ وہ اسی طرح کنکریاں یا پتھر اٹھا جا کر مار رہا، اس طریقے سے کر رہا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا وحدثک عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ نہا، کہ آپ کا ترجمہ سنیے گا، آپ نے فرمایا میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرتا ہوں، میں تمہیں حدیث سنا رہا ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے سے منع کیا ہے، میں سمجھا رہا ہوں، اور تو اسے ناپسند کی اور اسے ناپسند کیسے بتا رہا ہوں، اور اس کے باوجود پھر بھی تم اس طرح کنکریاں پھینک رہے ہو، میں تم سے اتنا عرصہ بات نہیں کروں گا، اتنا عرصہ بات نہیں کروں گا، یہ بات اپنے کے گویا جو رسول کی نافرمانی کرتا ہے حدیث آنے کے بعد بھی اپنے عمل کو نہیں چھوڑتا ہے، تو اس سے بات نہ کرنا یہ جائز اور درست ہے میرے دوست اور بھائیوں۔ ایسے بے شمار روایتیں، بے شمار باتیں ملتے ہیں، میں کہاں پر بیان کروں۔ اسی طریقے سے دیکھیے کہ کوئی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آنے کے بعد انکار کرتا تو صحابہ اس کو وہاں سے نکال دیتے تھے، بلکہ ایسے آدمی کو بدعتی کہتے تھے، ایسے لوگوں کو یہ کہتے تھے۔ بتا دوں آپ کو ایک روایت میں عبداللہ بن مسعود کی، ایک مرتبہ ایسا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتقال ہو گیا، کافی ایک عرصہ گزر چکا ہے، کچھ مہینے 2 مہینے گزر چکے ہیں،
ایک مسجد میں ابو ذر رضی اللہ عنہ گئے ہیں, دیکھا وہاں کچھ لوگ کیا کر رہے ہیں, بیٹھے ہوئے ہیں, ٹولے بنا بنا کر ذکر کر رہے ہیں, کنکریوں پر کوئی سبحان اللہ کہتا ہے, کوئی الحمدللہ کہتا ہے, کوئی اللہ پر کہتا ہے. ابو ذر رضی اللہ عنہ جب دیکھا گئے واپس, اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ خبر دی اور کہا کہ اے صحابی رسول, اے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ, آپ بزرگ ہیں, میں نے مسجد میں ایسی چیز دیکھی ہے جسے میں ناپسند کیا ہوں, چاہیے آپ بھی خبر لیجیے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جاتے ہیں, مسجد میں دیکھتے ہیں لوگ اس طرح کا عمل کر رہے ہیں, آپ فرماتے ہیں اے لوگوں تمہیں کیا ہو گیا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی انتقال ہوئے زیادہ دن نہیں ہوا, ابھی آپ کی کپڑے نہیں پھٹے, آپ کے جو برتن تھے وہ برتن نہیں ٹوٹے, اور اس سے پہلے آپ بھیگا بھیگا کرنا شروع کر دیا. لوگوں نے کہا اے صاحب رسول, ہم غلط کام کہاں کر رہے ہیں, ہم سبحان اللہ کریں, ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. آپ نے کہا واقعی سبحان اللہ کہنا بہت اچھا کام ہے, لیکن تم نے جو طریقہ اپنایا ہے, یہ جو ٹولی بنا کے ذکر کرنا, یہ جو تکبیروں پر پڑھنا, یہ جو دانوں پر پڑھنا, یہ میرے نبی سے ثابت نہیں ہے اور یہ بدعت عمل ہے. آج ہم دیکھتے ہیں رمضان آ گیا, ہاں ان کی نعرے لا الہ الا اللہ, رافضیوں کے راہبوں کی طرح, غیروں کی طرح جس جنگلوں میں کرتے تھے اس طریقے سے کیا جا رہا. اور کیا کہا ہے حدیث, کہاں ہے حدیث, سنت کہاں, صوفیوں کا طریقہ. اور صوفی نے تو دین اسلام کو بگاڑا ہے, صوفی نے تو دین اسلام کو بدنام کیا ہے, صوفی نے تو ایک نیا ایک اپنا من گھڑت اسلام پیش کیا ہے. جبکہ ذکر کرنے کا طریقہ کیا ہے, اپنے انگلیوں پر, سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر بس 15 ہوتے, اس میں حصے کور جو ہوتے ہیں 5 انگلیوں میں 15 ہوتے ہیں, ہم اس طریقے سے کر سکتے ہیں. صرف سیدھے بائیں ہاتھ کے, صرف سیدھے ہاتھ, اور وہ بھی. اور چلو مان لیجیے اگر کم زیادہ ہو گیا, کیا اللہ تعالیٰ اس کا اجر ثواب کم کرنے والا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ سے گنتی نہیں معلوم جو کنکری میں پڑا جاتا ہے, جو تسبیح, یہ صحیح عمل نہیں میرے دوست اور بھائی. آپ سنت ہے نا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں, صحابہ کرام نے اپنے پوری زندگی کے اندر, صحابہ کا دور رہا, کبھی بھی تسبیح یا منقوں یا اس طرح سے اس پر نہیں پڑا. لیکن افسوس ہے آج لوگ نہیں سنتے. نمبر 8, نمبر 7, جو 7واں جو حق ہے میرے اور آپ کے اوپر, تمام امت کے اوپر, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا, وہ ہے قرآن و حدیث پر عمل کرنا, قرآن و حدیث کے مطابق عمل کرنا. یاد رکھیے اگر کوئی شخص, کوئی بھی, چاہے وہ عالم ہو, چاہے بڑی جماعت ہو, کوئی مسلک ہو, اگر قرآن و سنت کے خلاف عمل کرے گی, چاہے اپنا آپ کچھ بھی نہ رکھے, چاہے اپنے آپ کو حدیث کہیں, اپنے آپ کو جو کہنا کہہ لے, اگر اس جماعت کا یا اس انسان کا عمل قرآن و سنت کے خلاف ہے تو جان لیجئے اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دھوکہ کیا, آپ کے حق کو ادا نہیں کیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امت پر 7واں حق یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات کے بعد 2 چیزیں امت میں چھوڑ گئے ہیں, انہیں خوب پڑھا جائے اور انہی 2 چیزوں سے اسلامی تعلیمات اخذ کی جائے اور اس کے مطابق عمل کیا جائے, قرآن اور صحیح حدیث شدہ اور سنت مبارکہ جو آپ کے اس کے مطابق زندگی گزارے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہیں, ترکت فیکم شیئین, آپ نے فرمایا میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, لن تضلوا بعدہما, اگر تم انہیں مضبوطی سے تھامے رہو گے تو میرے بعد جانے کے بعد تم گمراہ نہیں ہوگے. کیا کیا 2 چیزیں آپ نے فرمایا, کتاب اللہ و سنتی, اللہ کی کتاب اور میری سنت, وَلَن يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَى الْحَوْضِ, اور یہ دونوں چیزیں قرآن سنت کبھی آپس میں جدا نہیں ہوں گے. یعنی قرآن ہے تو قرآن کے ساتھ حدیث, حدیث ہے تو حدیث کے ساتھ قرآن, دونوں کے بغیر چارہ نہیں ہے, اور یہ دونوں کبھی جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ تم حوض کوثر پر تمہاری میں ملاقات ہو جائے, جب تک قرآن سنت جدا نہیں ہوں گے. میرے دوست اور بھائیوں, صحیح جامع کی روایت, لہذا ہر خاص وہاں پر واجب ہے قرآن و سنت کے مطابق عمل کیا جائے. یہ حق ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز ہم تک پہنچائی ہے اس کے مطابق عمل کیا جائے. نیا دین ہمارے شریعت میں ایجاد کرنے کی اجازت نہیں ہے, دین ہمارا مکمل ہے, قرآن یہ ہمارے درمیان موجود ہے, سنت آپ سے صحیح ثابت شدہ سنت, آپ کی صحیح ثابت شدہ فرامے, آپ کے احادیث مبارکہ ہمارے پاس موجود ہے, ان کے مطابق ہم اپنی زندگی گزارے, اس پر عمل کریں. اور اگر ہم عمل اس کے مطابق کریں گے, یاد رکھیے ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کے حق کو پورا نہیں کیا بلکہ آپ کے حق کا انکار کر دیا. اور نمبر 8 جو آخری بات ہے وہ یہ ہے کثرت سے درود پڑھنا, درود شریف. یہ حق ہے جیسے میں شروع میں بتایا اور درس میں بتاتے چلتا ہوں کہ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجنا. سلام کتنے لوگ بھیجتے ہیں آج کل, نیا طریقہ سلام کیا, السلام علیکم یا نبی اللہ گاتے ہیں,
یعنی گاتے سلام کیا جا سکتا ہے؟ اگر کوئی آپ کو گاتے سلام کرے بڑے کسی انسان کو تو وہ تو غصے میں بلکہ مار دے گا سیدھا، تو اس طریقہ سلام کرنے کا. لیکن نبی کے بعد آتے تو وہاں گا کے سلام کیا جائے، ہنستے کھیلتے کیسے بھی چلا پکار کر بری بری آوازیں نکال کر بھائی سلام کر رہے ہیں، کیا مذاق اڑا رہے ہیں؟ جبکہ صحابہ کا پرامر دیکھیے، حسن ثابت جو خود شاعر ہیں، کبھی بھی آپ صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گاتے ہوئے گنگناتے سلام نہیں کیا، بلکہ سلام کا طریقہ ہوتا ہے. سلام ہم سب کرتے ہیں جب ہم نماز 5 ٹائم پڑھتے ہیں. 5 ٹائم نماز میں کتنے بار تشہد آتا ہے، کتنے ہے نا 4 رکعت پڑھ رہے ہیں، 3 کا 4 رکعت پڑھے 2 بار تشہد آ رہا ہے. اور ہم اس میں کیا پڑھ رہے ہیں؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ سلام ہم نبی پر بھیجے نہیں بھیجے. درود کہاں پڑھنا ہے؟ اللہم صلی علی محمد، درود ابراہیم، یا اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد یا صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں سلام بھی ہے اور درود بھی ہے. میرے دوست اور بھائیو، امت پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا 8واں حق یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پڑھا جائے. فرمان الہی اللہ تعالیٰ کا فرمان سن لیجیے گا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. ترجمہ اس کا کیا ہے؟ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اپنے نبی پر درود بھیجتے ہیں. اے ایمان والو تم بھی اپنے نبی پر درود و سلام بھیجتے رہا کرو. جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے، اللہ کے رسول، اسلام کا طریقہ، سلام کا طریقہ ہم جانتے ہیں، ہمیں پتا ہے، کیونکہ ہم التحیات بھی پڑھتے ہیں، تشہد بھی پڑھتے ہیں تو السلام علیکم ایھا النبی کہتے ہیں. لیکن ہمیں درود آپ پر کیسے بھیجے، صلوات آپ پر کیسے بھیجے، ہمیں نہیں معلوم. تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تم یوں کہا کرو میرے صحابہ، کیا آپ نے درود ابراہیم نے سکھایا؟ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو سکھایا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ کون سا درود ہے؟ مدینے والا درود ہے. یہ اوریجنل اصلی مدینے والا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا درود ہے. اور آج اللہ رحم کرے ایسی بدعتیوں کے اوپر، بدعتیوں نے نئے نئے درود ایجاد کیا. جو سنت تھا، سنت میں مزہ نہیں آیا، سنت اچھی نہیں لگی، بلکہ بیان لانے کے لیے لوگوں میں جیسے ہر چیز میں ملاوٹ ہے، مرچی نمک ہر چیز میں، کھانے پینے چیز میں ملاوٹ ہے، دین میں ملاوٹ لا ہے. یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کے لیے بھی نیا پیش کیا جائے. کیا پیش کیا؟ درود تاج. کوئی دلیل نہیں ہے، بدعت. درود تنزیلیہ کوئی دلیل نہیں ہے، اور نہ جانے کون سے درود پیش کیا جس کی کوئی دلیل نہیں ہے. اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جو درود بتایا، اس درود کو چھوڑ دیا، اس سنت کو چھوڑ دیا اور بدعت ایجاد کرنے لگے. اب فائدہ کیا ہے بتاتا ہوں. دیکھیے، یہ سب سے افضل درود ہے. یہ درود جو ہے نا، سب سے افضل درود کون سا؟ درود ابراہیم، جو میں نے ابھی بتایا آپ کو، جو خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو سکھلایا تھا. اور درود کی سب سے زیادہ بابرکت کے الفاظ وہی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے. اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زبان مبارک سے نکلے ہوئے جو الفاظ ہوتے ہیں، درود کی سب سے بابرکت الفاظ کون سے ہیں؟ وہ ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے. جو سب سے بابرکت الفاظ وہی ہے میرے دوست اور بھائیوں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے بغیر نہیں بولتے تھے. ہم سب کا ایمان ہے نا، ان ہوا الا وحی یوحا. نبی جو بھی بات کہتے ہیں ان پر وحی نازل کی جاتی ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا. کہ نبی اپنے مرضی سے کچھ نہیں کہتے ہیں، جب ان پر وحی اترتی ہے جب وہ بات کہتے ہیں، ورنہ کوئی بات نہیں کہتے. چنانچہ یہ جو الفاظ ہیں یہ وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اترے گئے، اتارے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں پیش کیا. میرے دوست اور بھائی، درود پڑھنے کی فضیلت کیا ہے کہ یہ حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. میں نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں بخیل شخص وہ ہے جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑے. یعنی ہر آدمی وہ بخیل ہے جس کے سامنے بھی ابھی حاضر مجلس میں نام لیا جا رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو نہیں پڑھ رہا جان لیجیے وہ بخیل ہے. اور بخیل کسے کہا جاتا ہے؟ بخیل وہ آدمی ہوتا ہے جب کسی مستحق کا اس کے اوپر حق ہے اور وہ اس حق کو ادا نہ کرے، یعنی مستحق کو حق نہ دے. اور چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام آ جائے اس بات کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات مستحق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام آ جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں. میرے دوست اور بھائیوں، 2 یا 3 روایتیں، 4 روایتیں پیش کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. بہت چھوٹی روایتیں ہیں. وقت جو ہے میرے دوست اور بھائیوں وہ 1:45 سے 2:45 تک.
لیکن ہمارے بار بار اعلان کرنے کے باوجود ہم کہہ رہے ہیں کہ وقت گھٹ رہا ہے، وقت دن چھوٹا اور رات بڑی ہو رہی ہے، اس لیے وقت جو ہے نا 1 بج کے آذان کا وقت، خطبے کا جو وقت ہے 1:45 بجے اور جماعت 2 بجے ہونی چاہیے، لیکن آج 1:10 پر میں نے منبر پر آیا، تو آپ بتائیے خطبہ کیسے مکمل ہو جائے گا؟ وقت پر آئیے، پہلے آئیے مسجد میں، جو وقت بتایا گیا ہے، وقت کی تعریف کیوں کی جاتی ہے، گھڑیاں کیوں لگائے گئے ہیں؟ تاکہ اس وقت پر خطبہ شروع ہو جائے اور وقت پر نماز مکمل کی جائے، نماز پڑھی جائے۔ خیر روایت پیش کرتا ہوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنیں گے یہ حدیث میرے دوست اور بھائیوں، من صلی علیہ واحد صلی اللہ علیہ بہ عشرا، صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص میرے اوپر 1 مرتبہ درود پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر 10 رحمت نازل فرماتے ہیں۔ 1 بار درود صلی اللہ علیہ وسلم یا درود ابراہیم یا کوئی اور درود جو آپ سے ثابت ہے اتنا پڑھ لیا وہ بھی کافی ہو گیا۔ یہیں تک بات ختم نہیں ہوتی بلکہ اور جان لیجیے ایک اور روایت، جسے جو روایت حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ملتی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس میں دیکھیے اور فائدے بتائے گئے ہیں درود کے، اور بہت ساری فضیلتیں بتائی گئے ہیں۔ سنیے گا حدیث، من صلی علیہ واحدۃ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص میرے اوپر 1 مرتبہ درود پڑھتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر 10 رحمت نازل فرماتے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ وحبط عنہ 10 خطیئات، بلکہ اس کے درود پڑھنے کی وجہ سے جہاں اس کے اوپر 10 رحمت اللہ نازل فرما رہا بلکہ اس کے 10 گناہ بھی معاف کیے جاتے ہیں، ورفع 10 درجات، اور اس کے 10 درجوں کو بلند کیا جاتا ہے۔ کتنے فائدے ہیں حدیث میں؟ بولیے 3 فائدے بتائے گئے، 1 ہم نے درود پڑھا، 4 فائدے مان لیجیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا درود پہنچ گیا نہیں پہنچ گیا۔ میں نے بتایا درسوں کے اندر کہ جب کوئی بندہ کسی سے سلام بھیجتا ہے اپنے نبی کے اوپر یا درود بھیجتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم اطہر میں روح لٹائی جاتی ہے، فرشتہ کو خبر دیتا ہے کہ فلاں بندہ فلاں شخص فلاں جگہ سے آپ کو درود سلام بھیجا ہے، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب دیتے ہیں۔ تو گویا یہ چیزوں میں فائدہ کیا ہے اس کا؟ اللہ تعالیٰ 10 رحمت نازل فرما رہے ہیں، 10 گناہ کو ہم میں سے ہر کوئی گناہ گار ہے، اللہ تعالیٰ 1 درود کے بدلے 10 گناہ ہمارے معاف کر رہے ہیں، اور اسی درود کے بدلے 1 درود کے بدلے اللہ تعالیٰ ہمارے 10 درجے بلند کر رہے ہیں۔ نمبر 3 حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی علیہ حین یصبح 10 وحین یمسی 10 ادرکت شفاعتی یوم القیامہ، صحیح جامع کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص، کہیے صلی اللہ علیہ وسلم، جب نام آ رہا ہے تو کہیے صلی اللہ علیہ وسلم، بخل من دکھائیے، یہ بہت افسوس کی بات ہے، دل کی سختی اگر کوئی نہیں کہتا ہے، دل کے اندر سختی ہے، دل کے اندر جذبہ ایمان کمزور ہے ہمارے، جان لیجیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبح کو 10 مرتبہ یعنی فجر کے بعد اور جو شخص شام کو یعنی عصر کے بعد 10 مرتبہ میرے اوپر درود بھیجتا ہے تو قیامت کے دن وہ ان خوش نصیب لوگوں میں سے ہوگا جن کو میری شفاعت نصیب ہوگی۔ ہم سب چاہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمارے حق میں ہو، یہ چاہتے نہیں چاہتے ہیں، تو پھر اس کے لیے ہم کیا کرنا چاہیے؟ روزانہ میں نماز پڑھی آئے، کتنے سے لوگ نماز نہیں پڑھتے، کافی ضرورت پڑے گی، ان کی صبح جو ہوتی ہے وہ سورج نہیں جگاتا ہے، جو قوم سورج نہیں جگاتی ہے اس کا حال کیا ہم سب جانتے ہیں۔ کب اٹھ رہے ہیں؟ سورج کی جب روشنی ہو گئی جب اٹھتے ہیں۔ نوجوانوں کا یہ حال ہے، بھئی کیا سارے ایسے نوجوانی کا جو جوانی اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری نہ گزرے، نافرمانی گزرے، ایسی جوانی بیکار ہے۔ اور کچھ ہمارے بڑے بڑے بھی ایسے ہیں، بڑے بڑے مسجد نہیں آئیں گے، نہیں پڑھنا ہے، جیسے ویسے رہنے دو، مر گئے تو مر گئے، جو ہونا ہونے دو، ارے اپنے آپ کو بدلو، بار بار یہ بات کہی جاتی ہے۔ ایک عالم دین، سچے عالم دین جو ہوتے ہیں بار بار اصلاح کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن افسوس ہے اس بات کا، دل اتنے سخت ہو چکے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کی باتیں، اس کے رسول کی باتیں ہم پر بھی اثر نہیں کر رہے ہیں۔ چلیے اور ایک روایت دیکھتے ہیں ہم اس کے بعد، جو آخری روایت ہے اس کے بعد بات ختم۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، میں آپ پر زیادہ درود پڑھتے رہتا ہوں، جب بھی وقت ملتا درود پڑھتے رہتا ہوں، تو آپ کا کیا خیال ہے میں آپ پر کتنا درود پڑھوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معاشی کا جتنا تم چاہو، جتنا تم پڑھو گے اتنا تمہارے لیے فائدہ ہے، اتنا تمہارے لیے اچھا ہے، اتنا تمہارے لیے سب کو تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ صحابی رسول بن کعب رضی اللہ عنہ نے کہا، سنیے کہ حدیث بہت پیاری ہے، اے اللہ کے نبی، میں چاہتا ہوں کہ چوتھا حصہ آپ کو درود پڑھو اور باقی حصہ اپنے دعا کرو، اپنے لیے کرو۔
आपने फरमाया माशिता, जितना तुम चाहो, फ़इन ज़िदता फ़हुवा खैरुन लका, अगर तुम इससे ज्यादा करोगे तो तुम्हारे लिए और बेहतर होगा, तुम मुझसे ज्यादा दुरूद पढ़ोगे। उसके बाद साहब रसूल कहते हैं कि अल्लाह की ऐसा करता हूँ, आधा हिस्सा मैं आप पर दुरूद पढ़ता हूँ। आपने फरमाया माशिता, जितना तुम चाहो, फ़इन ज़िदता फ़हुवा खैरुन लका, अगर तुम इससे ज्यादा करोगे तुम्हारे लिए बेहतर होगा। साहब रसूल ने कहा कि 2/3, आपने फरमाया और ज्यादा तुम्हारे लिए बेहतर होगा। उसके बाद साहब रसूल कहते हैं, ए अल्लाह के नबी, आपसे कहते हैं कि जितना, उससे कहते हैं कि मैंने कहा आप पर मैं जब भी वक्त मिलेगा हर वक्त आप पर दुरूद पढ़ता रहूंगा, चलते फिरते हमेशा आप पर दुरूद पढ़ता रहूंगा। तो उस वक्त आप ने जब बात सुनी, साहब रसूल कहा, इदा तुक्फा हम्मका व युगफर ज़ंबका, अगर तुम ऐसा करोगे, अक्सर तुम फिर दुरूद पढ़ोगे, तो तुम्हारे तमाम गुनाह माफ किए जाएंगे और तुम्हारे गम को अल्लाह दूर कर देगा। आज मुसीबतें जो है, गम जो है, हमें क्या कहें, हम दरूद नहीं पढ़ते हैं, हम बार बार दरूद पढ़े, गम की हालत में सुननी जगह जिसमें मुसीबत है, जो गम के अंदर है, बार बार दरूद पड़ेगा, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उसके गमों के लिए काफी हो जाएगा। ये दरूद के जरिए हमारे गम खत्म हो जाएंगे, हमारे मुसीबत दूर हो जाएंगे और हमारे गुनाहों को माफ कर दिया जाएगा। मेरे दोस्त और भाइयों, बस आखिर में अल्लाह से दुआ, ये दरूद पढ़ते हुए अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबीना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह से दुआ है, इलाहुल आलमीन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो हुकूक दीन खुतबे से जो बयान किए गए हैं, उन तमाम हुकूक को हम तमाम उम्मत मुस्लिमा को अदा करने की तौफीक अता फरमा, उन तमाम हुकूक के मुताबिक हमें अमल करने की तौफीक अता फरमा। रब्बुल आलमीन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दीन हमको पहुंचाया है, उस दीन के ऊपर हमें रहने की तौफीक अता फरमा। रब्बुल आलमीन, हम तमाम मुसलमानों का दिल फेर दे अपने दीन की तरफ, फेर दे अपने रसूल की तरफ, फेर दे अपने रसूल की दीन की तरफ, फेर दे अपने इताअत और अपने रसूल की इताअत की तरफ। रब्बुल आलमीन, हम तमाम मुसलमानों के गुनाह को माफ फरमा। रब्बुल आलमीन, फलस्तीन के मुसलमान की हिफाजत फरमा। रब्बुल आलमीन, वो बहुत तरह से जो बात कर रहे हैं, रब्बुल आलमीन उसका फैसला इस्लाम के मुताबिक, इस्लाम के हक में फरमा। रब्बुल आलमीन, जहां के मुसलमान परेशान है उनकी परेशानी दूर फरमा। रब्बुल आलमीन, जहां के मुसलमान बीमार है उनकी बीमारी दूर फरमा। रब्बुल आलमीन, फलस्तीन के मुसलमानों की हिफाजत फरमा। रब्बुल आलमीन, फलस्तीन के दिल बुलाते हुए बच्चों की दुआ को सुन ले। रब्बुल आलमीन, इजराइल कौम को नस्ल फरमा, उन पर लानत फरमा। रब्बुल आलमीन, कौम को हलाक बर्बाद फरमा और फलस्तीन के मुसलमानों की तुम मदद फरमा। अल्लाहुम्मा अंसुर इस्लाम वल मुस्लिमीन, अल्लाहुम्मा अंसुर इस्लाम वल मुस्लिमीन। रब्बुल आलमीन, तुझसे भी दुआ है कि रब्बुल आलमीन इस्लाम मुसलमानों की मदद फरमा। आरएसएस कौम की जो साजिशें हैं, जो उनकी मक्र फरेब है, रब्बुल आलमीन तू बेहतरीन साजिश तदबीर करने वाला है। रब्बुल आलमीन, उनकी साजिश को उन पर फेर दे और मुसलमानों की ताकत अता फरमा। रब्बुल आलमीन, दुश्मनान इस्लाम को हलाक व बर्बाद फरमा। आमीन रब्बुल आलमीन। व मा लना इल्ला अल बलागुल मुबीन व नफ़अना व इय्याकुम बिल व ज़िक्रिल हकीम इन्नहु तआला जव्वादुन करीम मलिकुन बर्रुन हलीम। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।